جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، سورہ یونس اور آیت نمبر 21 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، تو تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور اگلی آیت جو ہم پڑھنے لگے ہیں، پہلے ہی جو چیزیں آ چکی ہیں وہ کیا تھی کہ بھئی جب ان پر کوئی برے حالات آتے ہیں تو اس وقت وہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان سے وہ برے حالات ہم دور کر دیتے ہیں تو وہ پھر ایسا بھول جاتے ہیں کہ گویا انہوں نے کبھی دعا مانگی ہی نہیں تھی۔ اب یہاں اس سے آگے چیز ہے، ایک تو یہ ہے کہ بھئی چلو دعا مانگی نہیں تھی، بھول گئے۔ اب اس کے بعد جو چیزیں ہیں کہ وہ اپنا جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ خفیہ تدبیر کرنا، یا ہیلا بہانہ بنانا، یا چال چلنا، یہ لفظ ہے مکرن کے معنی جو آ رہا ہے یہاں۔ باقی کوئی لفظ ایسا نہیں جو ہم نے نہ پڑھا ہو، تو آئیے ذرا پڑھتے ہیں۔ ذوق اور ذائقہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور اس ذائقے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ زبان کے ساتھ۔ جی، تو لیکن اگر میں یہ کہوں آپ کو کہ ہاں میں آپ کو مزہ چکھاؤں گا، جی وہ جلد کے ساتھ آ جائے۔ ہاں، تو وہ بھی چکھانا ہے۔ جی جی تو یہ ہر زبان کے اندر وہی لفظ ہوتا ہے جو کئی دفعہ کسی اور کے لیے بولا جاتا ہے، دوسری دفعہ دوسرے طریقے سے بولا جاتا ہے۔ زبان کا اپنا کمال ہے۔ تو اب وہ ذہن میں رکھتے ہوئے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، یہ تو ہو گئی اذا کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اذا لہم مکرٌ فی آیاتنا۔ آپ نے اپنے ذہن میں اس کا ترجمہ کرتے جانا ہے، سمجھ آئے نہ آئے وہ انشاءاللہ مل کے کریں گے، سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کے کلام کو۔ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا۔ یہ ہے جو جرم اس سے زیادہ کر رہے ہیں کہ پہلی تو یہ تھی کہ بھی اگر ضرر ان کو پہنچا اور ہم نے اس کو ہٹا دیا اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی، یہ اس سے بڑھ کے ہے کہ مکر، ہیلا، چال، خفیہ تدبیر فی آیاتنا، ہماری آیات کے بارے میں۔ آپ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا۔ پہلے اسرع پڑھ چکے ہیں، اسرع الحاسبین میرا خیال پڑھا تھا، جی کہہ دیجئے زیادہ تیز، سر اسرع مکرا، جی اللہ ان رسلنا بے شک یکتبون۔ اب رسول کی جمع ہے رسول۔ رسول فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرشتے جو وہی لے کے آتے ہیں جس رسول کی طرف، اس کے لیے بھی ہے قرآن مجید میں۔ تو یہاں یہ ہے کہ یکتبون ما تمکرون،
تو یہ رسول جو ہیں یہ فرشتے ہیں، بھیجے ہوئے فرشتے۔ اچھا جی آپ میرے ساتھ، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ ترجمہ کریں۔ اور جب جب ہم ہم نے چکھاتے ہیں اور لوگوں کو جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو، ان کو، الناسا لوگوں کو، لوگوں کو، اب وہ کیا چیز ہے، وہ بڑی زبردست ہے، رحمتن، کوئی رحمت، جی رحمت، بالکل، درا کا الٹ یہاں رحمت ہے، یعنی کہ خوشحالی، اس کا مطلب بہت مطلب ہے رحمت کے اندر جو بھی چیزیں آ سکتی ہیں آسانی کے اندر، ساری کی رحمت کے اندر لفظ ہیں۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، من بعد ضراء مستہم، اس کے بعد کہ تکلیف نے ان کو چھوا ہوتا ہے، جی اس کے بعد کے بعد کہ تکلیف نے کہ تکلیف نے مستہم، ان کو چھوا ہوتا ہے۔ ہاں اب میں ہوتا ہے کر رہا ہوں، ویسے تو مست ماضی ہے، چھوا ہوا، چھوا وہ جملہ نہیں بنے گا نا، چھوا ہوتا ہے، جی پہنچتی تکلیف پہنچنے کا، جی جب تکلیف پہنچی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے۔ تو ترجمہ کیا بنے گا ڈاکٹر صاحب، ذرا جملہ بنائیں کیسے بنے گا؟ اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں، من بعد اس کے بعد، تکلیف کے بعد، اس کے بعد کہ تکلیف انہیں پہنچی ہوتی ہے، جی پہنچی ہو، ٹھیک ہے، تو اور وہی جب ہم ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس ترتیب سے کریں گے تو جملہ یہی بنے گا جیسے پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ تکلیف کے بعد لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو وہ مسات جو ہے اس کا ترجمہ نہیں ہو پا رہا اس میں، تو میں دوبارہ کرتا ہوں، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس کے بعد کہ انہیں تکلیف، اب ہے مستہم، اس جملے کے اندر تکلیف ان کو پہنچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے ابھی کریں، اذا لہم مکرن، اذا کا مطلب ہوگا اس وقت، لہم ان کے لیے ہوتا ہے، مکرن خفیہ تدبیر، مکرن خفیہ تدبیر، ہیلا، چال، جس سے دوسرے کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہو وہ، اور میں نے گزارش کی تھی پہلے کہ مکر و فریب جو اپنا اردو کا لفظ ہے تو اس سے ملتا جلتا، لیکن ہمارا مکر فریب کا مطلب یہ ہے کہ یہ بس دکھا رہا ہے، اندر سے حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ مکر کر رہا ہے، کیوں جی کہ مجھے تکلیف ہے، ٹانگ درد کوئی نہیں ہے اس کو، یہ ویسے ہی بتا رہا ہے۔ تو یہاں ہم نے کہا تھا مکرن خفیہ تدبیر، تو وہ ان کے لیے ہوتی ہے خفیہ تدبیر، فی آیاتنا، ہماری آیات کے بارے میں، مطلب کیا ہے کہ وہ ہماری آیات کے بارے میں خفیہ تدبیر کرتے ہیں، لیکن لفظی ترجمہ کیا بن رہا ہے، تو اس وقت ان کے لیے ہماری آیات کے بارے میں خفیہ تدبیر ہوتی ہے کہ یہ آیت آئی ہے، اس کا ہم نے جواب کیسے دینا ہے، وہ اپنی تدبیر کرتے ہیں۔ تو اب آگے آ رہا ہے، تو اذا لہم مکرن کا ترجمہ کریں، جب ان کے لیے کوئی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، جب ان کے لیے پیچھے کے ساتھ کریں اس گے تو وقت پھر ان کے لیے خفیہ تدبیر ہوتی، تو اس وقت ان کے لیے خفیہ تدبیر ہوتی ہے، فی آیاتنا، ہماری آیات کے بارے میں، ہماری آیات میں، ہماری آیات کے بارے میں، کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ہے، اس کے بارے میں ہم اپنی خفیہ تدبیر کریں، کوئی ہیلا کریں کہ اس کا ہم نے جواب کیسے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی تم جہاد کرو، خفیہ تدبیر یہ ہے کہ ہم سارے منافقین مل کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ کوئی یہ کہے گا، کوئی فلاں کہے گا، کوئی فلاں کہے گا، تو یہ ان کی خفیہ تدبیر، مثال میں ایک دے رہا ہوں۔
जी सर। अब अल्लाह ताला है कुलिल्लाहु, कुल असल में है कुल अल्लाहु अस्राउ मकरा, कुल कह दीजिए कह अल्लाह दीजिए अल्लाहु, अल्लाह ताला बेहतरीन खुफिया तदबीर करने वाला है, नहीं अस्राउ का मतलब है ज्यादा तेज है, ज्यादा तेज। सरीअ कहते हैं तेज को जी। जी। अब कहो अल्लाह ताला अल्लाह जी ताला खुफिया अल्लाह ताला तदबीर करने में ज्यादा तेज है, ज्यादा ज्यादा तेज है। ज्यादा तेज है। लेकिन इसके अंदर ये ज़हन में रखिएगा कि ये अल्लाह के बारे में है और मक्का का लफ्ज आ रहा है, लिहाजा अल्लाह ताला के बारे में जो भी चीज होगी वो अल्लाह की जात के शायान शान होगी। वो क्या है कि अल्लाह कुछ भी नहीं उनको कह रहा और उनके लिए जहन्नम का सामान अल्लाह ताला ने खुफिया तदबीर, लोगों से खुफिया है, अल्लाह ताला ने वो तैयार कर रखी है पहले ही, तुझे पहले ही तैयार कर रखी हो खुफिया तदबीर, तो उससे और तेज क्या चीज हो सकती है? क्यों जी? जी जी। तो कह दीजिए कि अल्लाह खुफिया तदबीर करने में ज्यादा तेज है। ज्यादा तेज है। वो कैसे जी? वो तो मैंने आपको बताया। और किया अल्लाह ताला कर रहा है, इन्ना रुसुलना यक्तुबूना, बेशक बेशक हमारे रसूल, हाँ हमारे रसूल। अब मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमारे भेजे हुए, रसूल का तर्जमा कर लें भेजे हुए, रसूल का मतलब भेजे हुए भी तो है ना, जी जी और ब्रैकेट में कर लें फरिश्ते, किरामन कातिबीन। काम है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आपके साथ, हर बंदे के साथ दो फरिश्ते जिनका नाम किरामन कातिबीन, मफहूम बता रहा हूँ कि वो हर अमल लिख रहे होते हैं। और बंदे ने इतनी बड़ी खुफिया तदबीर है कि हमें पता ही नहीं है कि भाई हम इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं और दो फरिश्ते जो हैं वो लिख रहे हैं। जिसका ईमान है वो तो डरेगा और जिसका ईमान नहीं है उसके लिए वो खुफिया तदबीर है। तो इन्ना रुसुलना, बेशक हमारे भेजे हुए फरिश्ते, यक्तुबूना, ये सर ये कह सकते हैं भेजे हुए रसूल यानी फरिश्ते? नहीं, भेजे हुए रसूल, देखें रसूल दो आ जाएंगे ना, रसूल एक आएगा कि हमारे दिन में है कि वो रसूल जो जिस पर वही नाज़िल होती है, ठीक है जी हमारे पास वो है रसूल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। रसूल की जमा रसूल पड़ी हुई है। आज हम शायद पहली दफा रसूल के मानी फरिश्ते भी पढ़ रहे हैं, इसलिए कि वो भी भेजे हुए होते हैं अल्लाह की तरफ से। आगे वाज़ेह है ना सर, यक्तुबून, ये आगे वाज़ेह आ रहा है ना, इन्ना रुसुलना, बेशक हमारे भेजे हुए फरिश्ते यक्तुबून, लिख लेते हैं, वो लिख रहे होते हैं या लिखते हैं, मा तम कुरून, जो तुम खुफिया तदबीर करते हो, जो तुम खुफिया तदबीर करते हो, जो तुम हीला करते हो, जो तुम चाल चलते हो। तीनों मानी हैं, हमने एक मानी के ऊपर इत्तेफाक किया हुआ है, खुफिया तदबीर। क्यों जी? जी बेहतर है जी प्रोफेसर साहब। जी वइज़ा अज़क़ना नासा, और जब लोगों को तकलीफ पहुंच, अच्छा एक मिनट, वइज़ा अज़क़ना नासा रहमतन, और जब लोगों को हम रहमत का मजा चखाते हैं, मिन बाद ज़र्रा, बाद इसके के मसत हम, उन्हें तकलीफ पहुंचती है, इज़ा लहुम मकरुन, जब उनके तो लिए, उस वक़्त उनके लिए खुफिया तदबीर होती है। असल में क्या है कि उस वक़्त वो खुफिया तदबीर करते हैं, यमकुरूना नहीं आया, तो हम उसका लफ्ज़ी तर्जमा ही कर रहे थे। उसके लिए उस वक़्त उनके लिए खुफिया तदबीर होती है हमारी आयात के बारे में। जी, इज़ा लहुम मकरुन फी आयातिना, तो उस वक्त हमारी आयात में खुफिया तदबीर होती है। कुलिल्लाहु, हमारी आयात में खुफिया तदबीर प्रोफेसर साहब होगा, मतलब ये है कि वो हमारी आयात के बारे में खुफिया तदबीर करते हैं। लेकिन अल्लाह ने लफ्ज़ जो है यमकुरूना नहीं कहा, अल्लाह ताला ने कहा लहुम मकरुन,
تو اس کے معنی ہے، اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس مکر و فریب کا جو عذاب ہے وہ ان کے لیے ہے، لہم اس وجہ سے آیا ہے جی۔ تو اس وقت ان کے لیے خفیہ تدبیر ہوتی ہے ہماری آیات کے بارے میں۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو اس وقت ہماری آیات کے بارے میں ان کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ چلو قل یہ کر لیں جی۔ قل اللہ، کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالی اسرع و مکرا، تدبیر کرنے میں زیادہ تیز ہے۔ ان رسولنا، بے شک ہمارے رسول، ہمارے فرشتے، یکتبون لکھتے ہیں، ما تمکرون، جو وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں۔ تمکرون جو تم خفیہ تدبیر کرتے ہیں، جو تم خفیہ تدبیر کرتے ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سر یہ اگر بہت بڑی سر یہ من بعد، اس کا میں اگر ترجمہ سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، من بعد ضراء مستہم، تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، یہ تکلیف ہم اگر شروع میں لگا لیتے ہیں تو یہ فکرہ کیسا رہے گا سر؟ تکلیف نہیں، کے آپ بعد ایسا کریں جو کہ انہیں پہنچی ہو۔ ابھی ایسا کرتے ہیں کہ آپ ترجمہ کریں، اور میرا خیال ہے کہ وقت ضائع نہ ہو، تو جیسا ہم نے کہا ہے اسی قسم کا کریں ذرا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں، من بعد ضراء مستہم، تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، جی اذا لہم مکر، اس کے بعد کے اس وقت ان کے لیے ہوتی ہے خفیہ تدبیر، فی جی آپ آیات ہی، ہاں جی ہماری آیات کے آپ بارے یہ میں۔ کر لیں، اس وقت وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، یہ کر لیں۔ ویسے ترجمہ اس کا نہیں بن رہا یہ جی، آپ کریں اس وقت وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات کے بارے میں، ہماری آیات کے بارے میں جی۔ قل اللہ اسرع مکرا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے میں زیادہ تیز ہے۔ ان رسولنا، بے شک ہمارے فرشتے، بھیجے یکتبون، ہوئے فرشتے کہیں جی، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے ہیں، ما تمکرون، جو تم خفیہ تدبیر کرتے ہو۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے جناب تھوڑا سا آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا کہ فلک بتائیے، الفلک، جنہوں نے کہانی پڑھی ہوئی ہے، کشتی تھی، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث۔ وہ کیا تھا فلک؟ کیا پڑھا تھا وہ اس میں؟ پیاس لگی آدمی کو تو وہاں اس نے کیا دیکھی؟ فلک دیکھی، تو وہ دوسری طرف گیا، دوسری طرف دار تھا، اگر وہ تصویر آپ کے ذہن میں ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک تو یہ رکھ لیں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فلکن ہوگا تو کوئی ایک کشتی ہوگی، لیکن الفلک ہوگا تو یہ تمام کشتیاں بن جائیں گی۔ کیا بن جائیں گی؟ اس میں جنس بن جائے گا، اس میں جنس الف لام کے ساتھ، تو کشتیاں بن جائے گا۔ اس کے معنی الف لام تو معرفہ نہیں بن جائے گا؟ جی معرفہ بھی بنے گا، اور بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی ویسے بتایا ہے کہ اس میں جنس بھی الف لام کے ساتھ ہی بنے گا، وہ الف لام کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جیسے الانسان، انسان ہے نا، اور الانسان کا مطلب ہے پورے کے پورے انسان، ٹھیک ہے، جی۔ صحیح ہوگا۔ خلق الانسان ضعیفا کا مطلب ہے کہ پورے کے پورے انسان کمزور ہی تخلیق کیے گئے ہیں، تو وہ ذہن میں رکھ لیں، تو خلق۔ اچھا، جو بتانا تھا، جس بات کے لیے میں نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ جرا یجری، یجری تاجری پڑھا ہوا ہے ہم نے، کیا خیال ہے؟ تاجری من تحتہم الانہار، اسی سے ہی بنا ہے لفظ آگے جو فلک کے آگے ہے، وجرینا، وجرینا، نا نہیں ہے، وجرینا، تو جرا، جرا، جراؤ، آگے جرائی، جاریت بنے گا، اور جاریتا، اور جرینا، جرینا،
मुअन्नस बनेगा। जरैना का मतलब क्या है? वो चल पड़ती हैं, वो कश्तियां चल पड़ती हैं। ये सिर्फ नून जो आया है ये नून तानीस है और माजी के लिए आया है, लेकिन ये हकीकत है, लिहाजा इसका तर्जमा हम करेंगे मुजारे के अंदर। अब ऊपर जाते हैं जी कि जब कश्तियों के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, कभी बंदा खुश होता है, फिर समंदर के अंदर भी वो कश्तियां जा रही होती हैं, तिंदो तेज हवा आती है, तूफान, इधर से जनाब बड़ी बड़ी मौजें आ गई, और उस वक्त इंसान की हालत क्या होती है जो कश्तियों के अंदर होते हैं? तेज आवाज आएगी, खौफजदा हो जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी ठीक। वजन्नु, अन्ना का तर्जमा करना है यकीन हो जाता है, जन्नु के बाद अन्ना आ रहा है, ठीक है जी। वही ताबिहिम दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन लइन अंजैतना मिन हादिही लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन है, नीचे है जी लफ्ज़ ये। अच्छा जी, ऊपर से शुरू करते हैं जी, थोड़ा सा नीचे करें कस भाई जी। हुवल्लज़ी, तर्जमा करें। वही ज़ात है वही ज़ात है जी, वही अल्लाह की ज़ात है या वही ज़ात है। युसय्यिरुकुम, सैर करवाना। चलो जी, सैर करवाता है, ठीक है। युसय्यिरुकुम, जो तुम्हें चलाता है, जो तुम्हें सैर करवाता है जी। तो हम चलाना जी, सैयर का मतलब चलाना भी होता है, तो जो तुम्हें चलाता है। फिल बर्री वल बहर, बर्री खुशकी में, ठीक है, जमीन पर, खुशकी में, वल बहर और समंदर में, और समंदर में। पानी नहीं, समंदर, खुशकी की बात पानी ना करें जी, वो ठीक है, खुशकी में और समंदर में। तो दोबारा तर्जमा जनाब, हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, वही ज़ात है जो तुम्हें खुशकी और समंदर में चलाता है। खुशकी और समंदर में चलाती है जी, वही ज़ात है जो तुम्हें खुशकी और समंदर में चलाती है, अगर ज़ात करेंगे। अच्छा, अब खुशकी के ऊपर चलाना का मतलब ये है कि जितना भी हम चलते हैं इसके अंदर आप देखें कि अगर जमीन के अंदर कश शकल ना हो, ग्रेविटेशनल पुल ना हो, तो क्या हम जैसे हम चलते हैं महफूज तरीके से क्या हम चल लेंगे? नहीं सर, नहीं चलते। या अल्लाह ताला हमें मसल ही ना दे, पाँव ही ना दे, क्या हम चल सकते हैं? नहीं चल सकते। तो खा वो ताकत है, खा वो जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल पुल है, या हमारा चलना है, ये सब कुछ किसका दिया हुआ है? अल्लाह ताला का। अब दूसरी जगह पे है वल बहर, और समंदर में। अब समंदर में कैसे चलेंगे? पाँव के साथ तो नहीं चलेंगे। हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्की, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में होते हो, जब तुम कश्तियों में हो। जी, मैं इसमें जिन्स इसलिए बना रहा हूँ कि आगे लफ्ज आ रहा है वजरैना, वरना कश्ती में होते हो भी ठीक है तर्जमा उसका। हमने सीखना है, इसमें जिन्स आएगा तो कश्तियों आ जाएगा, अगर अल फुल्क आ जाएगा तो वो फुल्क का इसमें मारिफा आ जाएगा, एक खास कश्ती। तो एक खास कश्ती में तो नहीं होते, कश्तियां तो बहुत सारी हैं, तो लिहाजा यहाँ इसमें जिन्स आएगा। तो जब तुम कश्तियों में होते हो, आगे देखें, वजरैना बिहिम, जरैना वो चल पड़ती हैं, वजरैना वो कश्तियां और वो चल पड़ती हैं। हाँ, अब ऊपर देखिए जरा, ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो खिताब है वो बिल्कुल आमने सामने है कि हत्ता इज़ा कुन तुम फिल फुल्की, जब तुम कश्ती में होते हो, ठीक। लेकिन नीचे आके वो थर्ड पर्सन के अंदर आ गया है कि वजरैना बिहिम जी। तो क्यों आया है कि ये समझ लें कि भाई अल्लाह ताला उनके साथ बिलमुशाफा बात नहीं करना चाहता, यहाँ नाराजगी का इजहार है।
आगे देखें जरा, अब आगे समझ आ जाएगी। वजरैना, वजरैना का तर्जुमा करें। और वो चल और पड़ती वो हैं। चल पड़ती हैं। और वो चल पड़ती हैं। कौन है चलने वाली? कश्तियां। और वो कश्तियां चल पड़ती हैं बिहिम, उन लोगों के साथ, उन सवारों के साथ, लोगों के साथ। जी उन सवारों के साथ, ठीक है, उन लोगों के साथ, उन सवारों के साथ, उनके साथ। और वो लेकर भी कश्तियां कर सकते उन, हैं। जी सवारों को लेकर, उन सवारों को लेकर चल पड़ती हैं। नहीं, साथ अभी ऐसा ही करें कि अभी ऐसा करें, बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। वजरैना बिहिम, और वो कश्तियां उनके साथ चल पड़ती हैं चल पड़ती हैं बिरीहिन तय्यिबतिन, बिरीहिन तय्यिबा, पाक हवा के साथ। पाक हवा के साथ। अब ये है कुछ तर्जमा किया है मुवाफिक हवा के साथ, पाक हवा के साथ। अगर बादबान लगा हुआ हो, और तय्यब वही चीज होती है जो अपने रूह को, अपने जिस्म को और अपनी मर्जी के मुताबिक उनको लेके जाएगी, तो उसको कहा है तय्यबा। और री भी याद है आपको कि उसी के अंदर वो जो 17 अल्फाज थे, री ने उसका साथ दिया, उसने आसा लिया, तो इस वजह से तय्यबा आया है। तो वो पाक हवा के साथ उनको लेकर, जैसा कहा डॉक्टर साहब चल ने, पड़ती हैं। चल पड़ती हैं। अब क्या होता है जी? वफारिहू बिहा, वफारिहू, फारिहू और फरा, वो खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते वो हैं, खुश हो जाते हैं, और वो खुश हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं बिहा, जी उस पर, उस हवा के साथ। कश्ती में बैठा हुआ इंसान है, चलना है उसने, तो हाकी ज़मीर फुल की तरफ तो खैर मुनासिब नहीं है कि जाए, लेकिन अगर उसकी तरफ भी जाए और री भी मुअन्नस है, तो कश्ती को चलाने वाली हवा है, तो वो उस हवा के साथ खुश हो जाते हैं, वो उस कश्ती के साथ खुश हो जाते हैं। हो गया जी, खुशी हो गई। ये यहाँ करना क्या चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हवा बनाई, बादबान हमारे लगे हुए हैं, और वो सही जगह पर जा रही है जहाँ जाना है। अब अल्लाह ताला कह रहा है कि अचानक क्या होता है, जाअत हा, अब इस हा की ज़मीर फुल की तरफ आ रही है। जाअत हा, उसको आ जाती है या उसको पहुंचती है। रीहुन आसिफुन, आसिफा किसको कहते हैं जी प्रोफेसर साहब? तुंदु तेज हवा, तेज हवा, तूफानी हवा, जी तुंदो तेज हवा। जी तुंदु तेज हवा कहते हैं जी आसिफा। तुंदु तेज हवा उसको आ जाती, आ पहुंचती है। अब इसका मतलब है कि कश्ती है, वजह आधा, और फिर उस कश्ती को तुंदो तेज हवा आ लेती है, आ पहुंचती है। क्या तर्जमा करेंगे जी मिलके? और उसको तेज और तुंद हवा आ लेती है, आ लेती है, ठीक है, आ लेती है, ठीक है। आगे क्या जी आ जाता है? अब तुंदो तेज हवा जब समंदर के अंदर आएगी तो वो लहरें बनाएगी, क्यों जी? जी सर। और लहरों को कहते हैं मौज। वजाअ हुमुल मौजू मिन कुल्ली मकानिन, और उनके पास आ जाती हैं। अब अल मौजू है यहाँ भी, जैसे अल फुल्क था, तो अल मौजू इसमें जिन्स, मौजें, और उनके पास मौजें आ जाती हैं, लहरें आ जाती हैं। मिन कुल्ली मकानिन, हर तरफ से, हर जगह से, हर तरफ से, बिल्कुल ठीक है। दोबारा मैं आपको वापस ले जा रहा हूँ। वजरैना, वजरैना बिहिम बिरीहिन तय्यिबा, जल्दी करें जरा। और वो पाकीज़ा हवा से चल पड़ती हैं, और वो कश्तियां पाकीज़ा हवा के साथ उन्हें लेकर, फिर कहेंगे बिहिम, उन्हें लेकर चल पड़ती हैं। वफारिहू बिहा, और वो इससे खुश हो जाते हैं, और वो इसके साथ खुश हो जाते हैं। जी यहाँ पर असल में एक है चीज, आगे अलग है।
जाअतहा रीहुन आसिफुन, जी तो उन कश्तियों पर उनको तेज तेज हवा तुम आ जाती है। उनको उठा लेती है। उन्हें, जी उन्हें तेज हवा आ पहुंचती है, जी ठीक है, आ पहुंचती है। वजाहुमुल मौजू मिन कुल्ली मकानिन, और हर उनके जगह पास से हर तरह मौजें से आती मौज हैं। और लहरें उन्हें हर जगह से मौजें आ लेती हैं, जी कहें जरा। और और उन्हें उन्हें हर जगह से मौजें आ लेती मौजें हैं। आ मकान लेती का हैं। मतलब है जगह, कुल्ली हर से मौजुन मौजें, जाअहुम आ जाती हैं, हमें आ लेती हैं। आगे आ जाता है वज़न्नु अन्नहुम, जन के बाद अन्ना आ जाए तो ये हमने तर्जमा सीखा हुआ है जी। यकीन तर्जमा और क्या होगा? वो यकीन कर लेते और हैं। वो हाँ, वज़न्नु अन्ना आ लेते जाए हैं, तो जन के मानी गुमान करते हैं नहीं होगा, और वो यकीन कर लेते हैं कि वो उहीता बिहिम, उहीता बिहिम उनके साथ घेर लिए गए हैं, उन मौजों के साथ घेर लिए घेर लिए गए हैं। ये है मंजर जी। अब मुझे बताओ कि यहाँ आके उन्हें जान का खतरा होगा या नहीं होगा? होगा। बिल्कुल होगा, और हमें भी होगा जी। यकीन हो गया है कि भाई हवा भी बड़ी सख्त है और मौजें भी आ गई हैं, और कश्ती का जो हाल है वो आप थोड़ी देर के तसव्वुर करें तो इस मुखलिसीन लहुद्दीन, तो दावुल्लाह वो अल्लाह को पुकारते हैं, दावुल्लाह वो अल्लाह अल्लाह को पुकारते हैं। फिर वो अल्लाह को पुकारते हैं मुखलिसीना, जी मुखलिस खालिस होकर, मुखलिस होकर, मुखलिस बना, मुखलिसीना लहुद्दीन, उसके लिए दीन को खालिस करने वाले बनकर, ये कहें उसके लिए दीन को खालिस बनकर, मुखलिसीना का मतलब है खालिस करने वाले बनकर अल्लाह को पुकारते हैं कि या अल्लाह तेरे अलावा और कोई बचाने वाला नहीं, दीन है तो तेरा ही दीन है, उसी पर हम चलेंगे। क्यों जी? जी सर। तो दोबारा करें, दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, जी तो वो अल्लाह को पुकारते अल्लाह को पुकारते हैं दीन के लिए, उसी के लिए दीन को खालिस करने वाले, मुखलिस है ना, मुखलिसीना खालिस करने वाले बनाकर, और कहते हैं, और कहते हैं, आपने पास से लगा रहा हूं क्यों कि आगे वो आ रहा है, लइन अंजैतना मिन हाज़िही, लइन अलबत्ता, अगर, यकीनन अगर, अंजैता ना, तूने हमें तूने हमें निजात दे दी, मिन हाज़िही, जी इससे, लनकूनन्ना तो हम हो जाएंगे, हम यकीनन हो जाएंगे, मिनश्शाकिरीन शुक्र करने वालों में से, शुक्र करने वालों में से। इसको जरा दोबारा कह देते हैं, डॉक्टर साहब जरा जल्दी जल्दी कहिएगा, इसलिए कि मुझे अगले जो आयत है वो इसके साथ मिलती है, वो पढ़ानी है जी। शुरू से सर, हुवल्लज़ी युसीरुकुम फिल बर्रि वल बहर, युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, वही जात है जो तुम्हें खुश्की और समुंदर में चलाती है। हत्ता इज़ा कुंतुम, अच्छा ऐसा कर लेते हैं, वही अल्लाह है चलाता है, जरा आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, क्या ख्याल है? वही अल्लाह है वरना जो तर्जमा ठीक है। जो तुम्हें खुश्की और समुंदर में चलाता है। हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में होते हो, वजरैना बिहिम, और वो उनको लेकर चल पड़ती है, बिरिहिम तय्यिबातिम व फरिहू बिहा,
پاک ہوا کے ساتھ اور وہ اس کو خوش ہوتے ان سے خوش ہو جاتے ہیں جی اور ان سے خوش ہو جاتے ہیں. جی جاءتھا ریح آصف، تو ان کشتیوں پر تند و تیز ہوا آ جاتی ہے یا سخت ہوا آ جاتی ہے. جی تندو تیز تندو تند و تیز تیز سخت تند نہیں. و تیز. وجاءہم الموج من کل مکان، اور انہیں ہر جگہ سے موج آ جاتی ہے، موجیں آ جاتی ہیں موجیں آ اور جاتی ہیں. جی وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطُ بِهِمْ، اور وہ یقین کر لیتے ہیں ان کے ساتھ گھیر لیے گئے ہیں. کہ وہ ان کے ساتھ گھیر لیے گئے ہیں. دعوا دعوا اللہ اللہ مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، تو وہ اللہ کو اس کے دین کو خالص کرنے والے بن کر پکارتے ہیں. جی لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور وہ کہتے ہیں یقیناً تو نے ہمیں یقیناً نجات دے دی، اگر تو نے یقیناً اگر تو نے ہمیں نجات دے دی اس اس سے تو ضرور بالضرور ہم ہو جائیں گے من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے. جی شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. آگے جی ذرا جلدی کر لیں، اور میں خود پڑھوں گا نہیں، میرے ساتھ ترجمہ کرنا ہے. فلما انجاہم، جی تو جب ہم انہیں جب ہم نے تو نجات جب دے ہم دی، انہیں نجات دیتے ہیں، جب ہمیں اب لما ہے نا، لما اذا بتایا تھا کہ بھئی یہ اس کے معنی ہے جب آ جائے گا تو وہ مضارع کے اندر تبدیل ہوگا. جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں، جب ہم انہیں نجات دے دیتے نجات دے دیتے ہیں، جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں کہ بھی ان کی تو بات مان لی اور تیز ہوا بند ہو گئی، موجیں بند ہو گئی، چلو بھئی پروفیسر دوسرے صاحب کنارے. یہاں ان جا جو ہے یہ اس نے نہیں آئے گا ہم کی بجائے ان جی جا ہاں ینجی. جی انجاہم، ہاں جب اس نے، جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، ویری گڈ، اللہ تعالیٰ کی خیر دے دی. فلما انجاہم، تو جب اس جب نے اس نے انہیں نجات دے دی. جی یہی کہیں پھر اذا جب اس ہم نے انہیں یبغون فی الارض، تو اس وقت وہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں، بغیر الحق، نہ حق. حق. ترجمہ ذرا جلدی کر لیں. فلما انجاہم، جی پھر جب اس نے تو اس نے نجات انہیں نجات دے دی جی صاحب یہ کر لیں، تو جب وہ اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، یہ کر لیں. جی پھر جب وہ اللہ اللہ انہیں انہیں نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اس وقت وہ زمین میں ناحق سرکشی زمین میں کرتے ہیں سرکشی بغیر کرتے ہیں. ناحق. نہ تو حق. اس وقت وہ ناحق زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں یا سرکشی کرتے ہیں. آگے جی یا ایھا الناس، جلدی اے جلدی. اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم، خلاف علی آئے گا، بے شک تمہاری سرکشی تمہارے نفسوں کے خلاف ہے، کے خلاف ہوگی. کریں جی ذرا جلدی جلدی. یا ایھا بے الناس، شک اے لوگو بے شک تمہاری سرکشی تمہارے تمہارے نفسوں کے خلاف ہوگی. متاع الحیات الدنیا، جی یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. جی ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے. لوٹنا ہماری ہے. طرف لوٹنا ہے. فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو ہم تمہیں خبر دیں گے جو کچھ تم عمل کرتے رہے. اچھا جی اب آرام سے کرتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم، بے شک تمہاری سرکشی تمہارے نفسوں کے خلاف ہوگی. نفسوں کے خلاف ہوگی. متاع الحیات الدنیا، یہ